بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں خوبصورتی کو فاؤنڈیشن، لپسٹک، فلٹر اور کیمرہ اینگل کے ساتھ ناپا جاتا ہے۔ آج عورت آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے سوال کرتی ہے، کیا میں واقعی خوبصورت ہوں؟ اور افسوس، یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کیونکہ دنیا نے ہمیں یہ سکھایا کہ خوبصورتی خریدی جاتی ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ جاننے آئے ہیں کہ گیٹ بیوٹیفل وداؤٹ میک اپ، حقیقی خوبصورتی کیا ہے۔ دنیا کا معیار حسن ہے، دنیا کہتی ہے گوری رنگت ہو، پتلی ناک، فلٹر لگا چہرہ، پرفیکٹ سکن، لیکن اللہ کا معیار کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سوچیں، اگر اللہ صورت نہیں دیکھتا تو ہم کیوں اتنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کسی ایکسیڈنٹ کے طور پر نہیں بنایا بلکہ خوبصورتی کے ساتھ تخلیق کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ التین، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ترجمہ ہے، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ بہنوں، یہ آیت اعلان ہے کہ آپ آلریڈی بیوٹیفل ہیں، خوبصورت ہیں۔ اسلام ہمیں مصنوعی بننے کا نہیں، فطری رہنے کا درس دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ تھے لیکن سب سے حسین تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نور ایمان تھا۔ سورۃ نور میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ جب دل میں اللہ کا نور آتا ہے تو چہرے پر ایک ایسی روشنی آتی ہے جو کسی میک اپ باکس میں نہیں ملتی۔ آج عورت کی ویلیو کمنٹس اور لائکس سے ناپی جاتی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ سورۃ الاسراء۔ یعنی آپ قیمتی ہیں کیونکہ آپ اللہ کی مخلوق ہیں، نہ کہ اس لیے کہ آپ کی سکن فلالیس ہے۔ میری پیاری بہنوں، تمہارا چہرہ تمہاری پہچان نہیں، تمہارا کردار تمہاری پہچان ہے۔ تمہاری آنکھوں کی چمک میک اپ سے نہیں، سجدوں سے آتی ہے۔ ہم اکثر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر چہرے کے داغ دیکھتے ہیں لیکن کبھی دل کے داغوں کو نہیں دیکھتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دل کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد، سوائے اس کے جو پاک دل لے کر آئے۔ سورۃ الشعراء۔ میری پیاری بہنوں، اگر دل کو خوبصورت رکھنا ہے تو ان چیزوں سے بچیں جو چہروں کا نور چھین لیتی ہیں، جیسا کہ حسد، کینہ، غرور، دکھاوا، دل آزاری۔ ان سے بچیں۔ یہ وہ میک اپ ہیں جو وقتی تو لگتے ہیں مگر روح کو بدصورت کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ بخاری مسلم۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو آنکھوں میں سکون ہوتا ہے، باتوں میں مٹھاس ہوتی ہے، چہرے پر بلا وجہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ گلو کسی کریم سے نہیں آتا، یہ اللہ سے تعلق سے آتا ہے۔ سورۃ رعد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ آج دنیا عورت کو کہتی ہے بولڈ بنو، شو کرو، ایکسپوز کرو، لیکن اسلام کہتا ہے حیا اختیار کرو۔ حدیث مبارکہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری۔ اب حیا کیا ہے؟ حیا کمزوری نہیں، حیا طاقت ہے۔ حیا خوف نہیں، حیا خودداری ہے۔ حیا قید نہیں، حیا حفاظت ہے۔ جس عورت کے لباس میں حیا ہو، نگاہوں میں حیا ہو، بات میں حیا ہو، وہ بغیر میک اپ کے بھی سب سے حسین ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے سے نور اٹھا لیا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، حیا نور کو بچاتی ہے اور بے حیائی نور کو بجھا دیتی ہے۔
जिस दिन तुमने लोगों को खुश करने की बजाय अल्लाह को खुश करना सीख लिया, इसी दिन तुम वाकई खूबसूरत बन जाओगी। मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम खुद को नज़रअंदाज करें, बल्कि ये सिखाता है कि सादगी में खूबसूरती तलाश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हसीन थे, हालांकि ना कोई मेकअप, ना कोई मसनूई आराइश थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सुन्नतें हैं, जैसा कि मसवाक, चमकती मुस्कुराहट। हदीस मुबारक है, अगर मुझे उम्मत पर मुशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं हर नमाज के साथ मसवाक का हुक्म देता। इससे दांत भी साफ हो जाते हैं, खुशबूदार सांस आती है, फितरी मुस्कुराहट होती है। दूसरी सुन्नत है सुरमा, आंखों की खूबसूरती। हदीस मुबारक है, सुरमा लगाया करो, ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है। अबू दाऊद। सुरमा आंखों को नुमायां भी करता है और हिफाजत भी देता है। ये है इस्लामी आई ब्यूटी। तीसरी है तेल लगाना, बालों की शान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों में तेल लगाते और कंघी करते। एक हदीस मुबारका का मफहूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों का ख्याल रखते थे। हदीस मुबारका है, सफाई निस्फ ईमान है। मुस्लिम। साफ लिबास, साफ जिस्म, साफ दिल, ये तीनों मिलकर औरत को बगैर मेकअप के हसीन बना देते हैं। आज हमारी ब्यूटी आइकन अदाकाराएँ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, फ़िल्टर्स हैं, लेकिन इस्लाम कहता है असल ब्यूटी आइकन जन्नती औरतें हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वक़ार की खूबसूरती। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ना जवान थी, ना फैशनेबल, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा जैसी कोई नहीं। इनकी खूबसूरती थी वफ़ा, कुर्बानी, ईमान। हज़रत फ़ातिमा हया की मिसाल थीं। हज़रत फ़ातिमा सादा लिबास पहनती थीं, लेकिन जन्नती औरतों की सरदार हैं। हदीस मुबारका है, फ़ातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। तिर्मिज़ी। सोचे बहनों, ना मेकअप, ना ज़ेवर, सिर्फ़ तक़वा। हज़रत आयशा इल्म और मुस्कुराहट। हज़रत आयशा इल्म, अक़ल और इख़लाक़ की मिसाल थीं। इनकी खूबसूरती इनकी गुफ्तगू में थी, इनके इल्म में थी, इनके किरदार में थी। बहनों, अगर तुम वाक़ई खूबसूरत बनना चाहती हो, तो इन औरतों को फ़ॉलो करो जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, ना कि उन्हें जिन्हें दुनिया पसंद करती है। हमारी बहुत सी परेशानियाँ इस दिन शुरू हुईं जब हमने खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू किया। हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गए जहाँ आखिर में सब थक जाते हैं और कोई जीतता नहीं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ़िल्टर्ड फेसेस। कुरान पाक में इरशाद होता है, शैतान तुम्हें गम में डालना चाहता है। जब आप खुद से नाखुश होती हैं तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं, ये शैतान की कामयाबी होता है। इस्लाम कहता है अपने आप से नफरत नहीं, शुक्र करो। सूरत अल इसरा में इरशाद बारी ताला है, हमने औलाद आदम को इज्जत दी, यानी आप मोहतरम हैं, आप काबिल कदर हैं, आप काफ़ी हैं, जैसी हैं वैसी ही। बहनों, खूबसूरती मांगी जाती है, मेरा रब देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, या अल्लाह, जिस तरह तूने मेरी सूरत को खूबसूरत बनाया, इसी तरह मेरे अखलाक को भी हसीन बना दे। दिल के नूर की दुआ है, या अल्लाह, हमारे दिलों और चेहरों को अपने नूर से रोशन फरमा। रोज़ाना 5 वक्त नमाज, कुरान पाक की तिलावत, थोड़ा शुक्र, कंपैरिजन कम करें, ज़्यादा फ़िक्र ज़िक्र करें। यकीन करें बहनों, चेहरा खुद बोलने लगता है। तुम्हें खूबसूरत बनने के लिए किसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं। तुम्हें ज़रूरत है सजदे की, दुआ की, हया की, सब्र की। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको ये बातें दिल को लगीं तो इस वीडियो को किसी बहन के साथ ज़रूर शेयर करें जो खुद को कम समझती हो, और याद रखें, गेट ब्यूटीफुल विदाउट मेकअप, गेट क्लोज टू अल्लाह।